Ilmu aja kagak cukup, tapi harus dibarengi dengan amal. Kita ilmu nih ngaji udah bagus, ini pintu kita buat capai kepada ridha Allah, buat jalan menuju kesolehan. Kita duduk di sini adalah awal dari tangga kita buat dapat ridhonya Allah. Tapi ilmu saja tidak cukup, harus dibarengi dengan amal. Maka Jam'iyatus Sholihin berharap di hari miladnya ini jamaahnya akan menjadi hamba Allah yang soleh. Amin. Ya Rabb. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، أشرف بدر في الكون أشرق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، أحلى الورى منطقا وأصدق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، وله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، ومن بحبل النبي تعلق.
كمسك الختام عليكم أحبابنا يا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين ذا الأنام سلام عليكم حبيب بنا يا كرام
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. فحين قرب عنوة هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب، وامطار رجول إلي على أهل الوجود تسيج، والسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل النور، وأنفذ حق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة، أي حضر عند وضعه أمة تانسا لجنابها المسعود، ومشاركة لها في هذا سمات الممدود، وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فات الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. اشرق الكون بابتهاجا بوجود المصطفى محمد، ولآل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فاضربوا يا أهل المساني فاذر اليمن غرت، واستديروا بجمال فكفي الحسن تفرد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. ولنا البشرى بشعب مستبير ليس
سينفد أي صعودنا فخر المعبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك كل حمد جل آية شره العاد اذهب بوجودي الله المصطفى الهدي محمد يا نبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله صلوات الله عليك مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبايب مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبايب يا رسول الله أهلا بك إن بك نشعد كل ما قصد مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير واهدينا نهج سبيلك به نشعد ونرشد ربي بلغنا بجاهي في ديار خير مقعد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله إذا جاء أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين لا تجلى صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جان الحسن والحسين صلى الله عليك يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى
سواك عند حلول للحادث العممي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب الله الحبيب الذي ترجى شفاعته من كل حول من الأحوال مفتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'alal ilma bitta'allum wa arsala li ta'liminal anbiya wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil atqiya. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat pimpinan Majelis Ta'lim Jam'iyatus Sholihin Abuya Ustadz Haji Anas panjang umur, sehat walafiat. Jamaah Jam'iyatus Sholihin Allah beri ilmu yang bermanfaat, taufik dan hidayat, ridho dan inayat, sehat dan afiat, selamat di dunia, selamat juga di akhirat. Amin ya rabbal. Guru kita Al-Mukarram Habiban Al-Mahbub Al-Habib Umar bin Abdurrahman Sega panjang umur, sehat walafiat, terus menggiring Jam'iyatus Sholihin ke ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Penceramah kita Al-Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attos. Ada juga Babe Haikal dan Bapak Wali Kota Kota Madia Jakarta Utara, Bapak Kapolsek, Bapak Kapolres, hadirin hadirat, guru kita Kiai Haji Soleh panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan jamaah yang hadir di malam milad sekaligus pembukaan Majelis Ta'lim Jam'iyatus Sholihin, Allah jadikan kita orang-orang yang soleh ya rabbal. Jam'iyatus Sholihin tempat kumpulnya orang soleh. Orang soleh ada dalam Al-Quran namanya disebut. Orang soleh ada dalam doa kemarin saat kita puasa Ramadan. Ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i maka Jam'iyatus Sholihin berharap di hari miladnya ini jamaahnya akan menjadi hamba Allah yang soleh. Amin
Ya Rabbal, pengen jadi orang soleh, bergaulnya juga dengan orang yang soleh. Karena watak itu akan mencuri watak orang lain. Tabiat, karakter bakal mencuri tabiat orang-orang lain. Jika bagus, akan mewariskan yang bagus. Jika jelek, akan mewariskan yang jelek. Kalau bergaul dengan orang yang suka maksiat, bakal ketularan, lambat laun berbuat maksiat. Kalau bergaul dengan orang yang cinta ilmu, yang kita dengar dari mulutnya masalah ilmu. Orang yang duduk di tempat duduknya orang-orang soleh, seperti orang membawa minyak wangi. Walaupun tidak dikasih minyak wangi, akan terkena bau wangi. Sebaliknya orang yang duduk di tempat yang jelek, seperti orang yang membawa obor, bakal terkena percikan api, bakal terkena warna hitam dari obor tersebut, masuk ke dalam lubang hidung menjadi hitam. Maka duduk di tempat orang baik, kita akan ketularan menjadi orang yang baik, insya. Kalau kita duduk gabung sama orang yang suka bohong, lama-lama kita jadi berani bohong. Yang dulunya nggak berani ngomong bohong, jadi berani ngomong bohong. Karena bergabung dengan orang yang suka bohong. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sultanul Aulia, ketika masih kecil, orang tuanya nyuruh belajar di sebuah tempat belajar di pesantren, dibekali, di kantongnya dimasuki biaya untuk makan di pesantren 40 dirham. Di perjalanan ada rampok, Syekh Abdul Qadir dirampok. Kata rampok, berhenti kau. Kau punya duit? Punya. Ada berapa duitmu? Ada 40 dirham. Kau jujur betul? Aku mau rampok, kau bilang jumlah dirham yang ada di kantongmu ada 40 dirham. Ibuku berpesan saat mau belajar menuntut ilmu dibilang jangan bohong. Maka dirham yang ada di kantongku ada 40 dirham. Aku ambil semua, silahkan. Akhirnya itu rampok punya pimpinan, punya kepala rampok menghampiri. Kata kepala rampok, sejak hari ini aku berhenti jadi kepala rampok. Hasil rampokanku tidak pernah membuat hidupku jadi tenang. Tidak pernah membuat hidupku jadi nyaman. Dari anak inilah aku mendapatkan pelajaran. Dari anak inilah hidayah yang maha kuasa diberikan kepadaku. Aku berhenti berprofesi sebagai rampok. Aku mau ikuti apa yang ada pada diri anak tersebut. Maka kejujuran yang ada pada diri manusia, bila ia bicara akan masuk pembicaraannya kepada hati seseorang yang diajak bicara.
ma kharaja minal janan wasala ilal janan. Sesuatu yang keluar dari hati, sementara pemilik hati orangnya itu benar, orangnya soleh, orangnya istiqomah, maka butiran-butiran ucapannya itu akan masuk ke dalam hati orang yang diajak bicara. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang masih bayi, jika Ramadan datang dia tidak mau dikasih ASI. Masih bayi, ketika Ramadan datang siang hari tidak mau diberikan ASI. Dia tahu kalau ini bulan Ramadan, kalau ini bulan puasa. Maka orang-orang soleh, Imam Syafi'i mencintai orang soleh. Ana uhibbus solihin walastu minhum la'alli an ana labihim syafa'ah. Aku ini mencintai orang soleh meskipun aku bukan orang soleh. Masya Allah, kerendahan hati seorang Imam Syafi'i mencintai orang soleh meskipun pengakuan beliau bukan orang soleh. Apa yang kita harap dari mencintai orang soleh? Dengan orang soleh itu nanti akan memberi syafaat, memberi pertolongan, insya. Maka jika ingin soleh, tirulah orang-orang soleh. Patashabbahu ilam takunu mithlahum inna tashabbuha birijalin pala. Maka tirulah pakaian-pakaian orang soleh, karena meniru akan mendapatkan keuntungan. Tahun 87 saya ceramah di daerah Bintaro sektor 9 dekat Yayasan Baiti Salma. Saya bawa mobil sendiri, saya supir sendiri, saya bawa pengawal pakai baju gamis. Saya bilang nanti kalau disuruh turun sama panitia, turun. Yang ngawal saya. Kalau nanti mau diarak sama panitia, ikut aja. Yang diarak ke tempat acara yang ngawal saya. Sampai duduk di atas panggung, dia diam aja. Begitu disambut dengan luar biasa, saya di belakang tertawa saja. Ini mencontoh pakaian orang soleh mendapatkan keuntungan karena dia pakai gamis, naik ke panggung diarak, didudukkan di tempat yang mulia, dikasih minum, gelasnya besar, anggur, pir, buah-buahannya VIP. Saya masih tetap belum naik ke panggung. Begitu disebutin yang ceramah, yang naik saya. Jadi pada bingung itu orang. Mencontoh pakaian orang soleh mendatangkan keuntungan. Maka jika kita diundang pada acara-acara tertentu, kita berpakaian seperti pakaiannya orang soleh, panitia akan memberikan perhatian lebih kepada orang tersebut. Inilah keuntungan-keuntungan yang didapat oleh jamaah yang ada di Majelis Taklim Jam'iyatus Sholihin yang malam ini mengadakan miladnya. Mudah-mudahan Jam'iyatus Sholihin membawa kita ke pintu ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan Buya Haji Anas panjang umur, sehat walafiat, berkah berkah berkah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita dengarkan ilmu yang akan diberikan oleh penceramah-penceramah kita yang akan meningkatkan kualitas kesolehan kita. Amin. Saya masih dalam kondisi lelah, capek, baru pulang umroh, rombongan yang terakhir. Setelah itu pemerintah Arab Saudi bersih-bersih untuk mempersiapkan tamu-tamu Allah jamaah haji yang datang. Alhamdulillah saya bisa silaturahmi, bisa mampir, bisa ngaji ke rumah Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Maghrib sampai Isya ngaji 3 kitab. Dengan beliau saya diberi hadiah juga. Kemudian saya minta doa untuk majelis-majelis yang ada di negara Indonesia termasuk Jamiatus Sholihin. Didoakan beliau semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para ajengan, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama Sayyidul Walid, orang tua kita al-muhtaram wal mukarram fadilatul ustadz al-faqih al-habib Umar ibn Sayyidul Walid al-arif billah al-habib Abdurrahman bin Ahmad as-Saggaf. Kita doain khususnya untuk Walid Habib Umar, mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, sehat wal afiyah di dalam ketaatan kepada Allah, dan kita bisa terus mendapatkan keberkahan ilmu beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan salam penghormatan kami sampaikan kepada sahibul majlis Buya Haji Anas beserta segenap keluarga besar beliau. Tidak lupa pula guru kita bersama al-muhtaram wal mukarram Abuya Kiai Haji Munawwir Asli, Ustadz Haikal, ada Kiai Haji Muhammad Saleh, semuanya guru-guru kita, asatid kita, tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua.
Kita doakan mudah-mudahan Buya Haji Anas, semua guru-guru kita, kiai-kiai kita, muallim-muallim kita, Allah panjangkan nomornya, Allah sehatkan badannya, Allah menangkan perjuangannya, Allah istiqamahkan langkah kakinya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada segenap panitia penyelenggara, begitu pula segenap yang ikut andil dalam acara ini. Ada jawara-jawara, ada persaudaraan relawan Indonesia PRI, persaudaraan Islam, ada batik, ada satgas daripada Jam'iyatus Shalihin, semua panitia, semua yang ikut andil dalam acara ini, jazahumullahu khairal jaza. Mudah-mudahan mendapatkan ganjaran sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini berkat majelis ilmu kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, digabul hajat-hajatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ahibba'il kiram, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul dalam rangka merayakan milad Majelis Ta'lim Jam'iyatus Shalihin sekaligus pembukaan pengajian Majelis Ta'lim Jam'iyatus Shalihin. Mudah-mudahan Majelis Ta'lim Jam'iyatus Shalihin di bawah pimpinan Buya Haji Anas terus diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab digembirakannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, tadi Kiai Munawir sedikit menyinggung, walaupun beliau masih sangat letih, kondisi fisiknya lemah, beliau tetap hadir di tempat ini. Mudah-mudahan guru kita Kiai Munawir diberikan afiah tamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jam'iyatus Shalihin namanya luar biasa, nama dari Sayyidil Walid Habib Umar As-Segaf, perkumpulan orang-orang soleh. Saudara, saya jadi teringat apa yang disampaikan oleh Imam Qutbil Irsyad wa Ghawthil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu wa ardah. Saudara, Al-Imam Al-Haddad dalam kitabnya Al-Hikam, jadi Al-Imam Al-Haddad punya kitab judulnya Hikam. Nah, di Indonesia yang terkenal Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari. Ibn Athaillah As-Sakandari adalah murid daripada Abu Abbas Al-Mursi. Abu Abbas Al-Mursi murid daripada Al-Imam Sahibut Tariqah Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhum. Ibn Athaillah As-Sakandari adalah sama-sama muridnya Abu Abbas Al-Mursi dengan Al-Imam Al-Busiri. Kitabnya terkenal Hikam, dipelajari di pesantren-pesantren di Indonesia, diajarkan oleh kiai-kiai di majelis ta'lim. Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari radhiyallahu an. Tapi ternyata di kalangan habaib ada yang punya juga kitab Al-Hikam, yaitu Al-Imam Qutbil Irsyad wa Ghawthil Ibad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Jadi kalau disebut Al-Hikam, umumnya keseringan orang tahunya di Indonesia Hikamnya Ibn Athaillah, tapi ternyata ada juga Hikamnya Al-Imam Al-Haddad. Saudara, Al-Imam Al-Haddad dalam kitab Hikamnya menyebutkan, karena ini perkumpulan orang-orang soleh, Jam'iyatus Shalihin namanya, bagaimana sih syaratnya supaya kita jadi orang soleh, orang yang diridhoi oleh Allah, orang yang dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Al-Haddad, Al-Kamal arba'atu asya. Kita ngaji sedikit nih, kita ngaji. Al-Kamal arba'atu asya. Al-ilm wa bihi yu'rafu haqqullah. Wal 'amalu bil ilmi wa huwa al-qiyamu bi amrillah. Wal ikhlasu fil ilmi wal 'amal wa huwa tasfiyatu malillah. Wal bara'atu minal hawli wal quwwah
wa huwal i'timadu 'ala Allah. Faman 'arafa haqqallah wa qama bi amrillah wa saffa ma lillah wa i'tamada 'ala Allah fahuwal insanul murtada al-waliyyu lillahil mujtaba. Sebelum saya artiin, saya mau tanya, ini udah jam 10 ini. Besok kerja, besok sekolah, kira-kira masih semangat apa kagak ngajinya nih? Tapi jawabnya letoy-letoy banget. Masih semangat apa kagak? Orang kompak, masih semangat atau tidak? Siap kita ngaji? Siap kita dengarkan ilmu? Saya mau dengar semangatnya Jam'iyatus Shalihin. Angkat tangannya, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Saudara, kata Imamul Haddad, syarat buat dapat ridhonya Allah ada 4. Orang soleh berarti dapat ridhonya Allah. Kumpulan kita Jam'iyatus Shalihin, tempat kumpulnya orang soleh. Orang soleh dia dapat ridho Allah. Apa syaratnya dapat ridho Allah? Saudara, kata Imam Al-Haddad, yang pertama al-ilmu wa bihi yu'rafu haqqullah. Syarat pertama ilmu, wa bihi yu'rafu haqqullah. Karena hanya dengan ilmu kita tahu hak-haknya Allah Subhanahu. Jadi syarat pertama untuk mau dapat ridha Allah, menjadi orang soleh, ilmu dulu saudara, sebelum syarat yang lainnya. Makanya Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Minhajul Abidin, kitab terakhir yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali setelah panjangnya pengembaraan spiritual yang beliau jalankan saudara. Terakhir kitab ditulis oleh Imam Al-Ghazali, Minhajul Abidin. Beliau dalam kitab Minhajul Abidin menyebutkan aqabat, rintangan-rintangan untuk seseorang sampai kepada Allah Subhanahu. Manakala rintangan itu dilalui oleh seorang hamba satu persatu sebagaimana dia menaiki anak-anak tangga, maka dia akan sampai kepada tujuannya. Tujuannya adalah Allah. Al-aqabatul ula, rintangan pertama kata Imam Al-Haddad yang harus dilalui sebelum lainnya, pertama dan utama aqabatul ilmi, rintangan ilmu saudara. Artinya kalau kau tidak lalui rintangan pertama ini, kau tidak bisa tembus yang lainnya. Ibarat naik tangga, saya mau tanya, naik tangga langsung lompat ke anak tangga berikutnya, anak tangga pertama dilewatin, kira-kira sampai atau jatuh? Sampai apa kejengkang? Kejengkang saudara. Begitu pula jalan menuju Allah, jalan buat dapat ridha Allah. Yang pertama kata Imam Al-Haddad al-ilm, kata Imam Al-Ghazali al-ilm. Dengan ilmu yu'rafu haqqullah, kita bisa tahu mana yang Allah ridha, mana yang Allah kagak ridha, mana yang Allah senang, mana yang Allah kagak senang, mana yang Allah perintahkan, mana yang Allah larang, mana yang Allah suka, mana yang Allah murka. Kita bisa tahu itu semua dengan ilmu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu ala nabi, sallu ala nabi. Rasulullah ngomong apa Pak Bu? Innama bu'itsu mualliman. Aku ini diutus oleh Allah sebagai muallim, sebagai pengajar ilmu. Kenapa Nabi mengatakan aku diutus sebagai mualliman? Karena ilmu pintu pertama, tangga pertama untuk seorang hamba mendapatkan ridha Allah Subhanahu. Makanya kata Sahibuz Zubat, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap yang beramal nggak pakai ilmu, amalnya ditolak, tidak diterima. Nggak diterima. Dia pikir dia beramal dapat pahala, ternyata dapat dosa. Kenapa? Mutalabis bil ibadah al-fasidah. Mau sholatnya kek, mau puasanya kek, mau hajinya kek, mau sedekahnya kek, bahkan amar ma'ruf dan jihad sekalipun,
harus dengan Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Kalau begitu orang mau cari ridha Allah nggak pakai ilmu, bisa apa kagak? Orang mau cari ridha Allah tanpa belajar, bisa atau tidak? Nggak bisa, saudara. Hanya dengan ilmu dia bisa tahu. Tanpa ilmu dia nggak tahu apa yang Allah ridha, apa yang Allah nggak ridha, ibadallah. Tapi Habib, saya udah tua, saya udah kagak sempat belajar, Habib. Otak udah bebel, udah kagak bisa, nggak paham belajar, udah nggak mampu. Sudahlah. Yang namanya belajar ilmu nggak kenal tua, nggak kenal muda. Kalau anak muda udah pasti. Kata Imam Syafi'i, wa man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Bahasa gampangnya, kalau anak muda kagak mau ngaji, kuburin, saudara. Sholatin, kuburin. Lah anak muda kagak mau ngaji, mau ngapain lagi? Betul betul. Kalau anak muda kagak bakal bicara. Tapi apakah orang tua udah kehilangan kesempatan untuk menuntut ilmu? Saudara, Abu Said Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, Syekhul Masyayikh, guru daripada guru, Al-Allama Al-Kabir, ulama besar, Muhaddithul Haramain, ahli hadisnya Makkah dan Madinah. Abu Said Muhammad bin Ali Al-Maliki mengatakan apa, saudara? Ketika usia beliau sudah cukup tua saat itu, muridnya sudah jadi ulama-ulama besar. Siapa murid-muridnya Said Muhammad bin Ali Al-Maliki? Muridnya banyak. Di antara murid beliau Sayyidil Walid Habib Rizik Syihab, pernah ngaji ke beliau, saudara. Di antara murid beliau Abu Ya Habib Zain Baharun, pimpinan Darul Ghawat Da'wah, tempat saya ngaji, tempat saya belajar, saudara. Di antara murid beliau Kiai Haji Maimun Zubair, Sarang, Rembang, dengan putra-putranya Gus Ubab, Gus Najeh dan lain sebagainya. Murid-muridnya sudah banyak. Karangan kitabnya saat itu sudah lebih dari 70 karangan kitab. Tapi apa beliau katakan? Mazil tu taliban, sampai detik ini aku masih santri. Masya Allah. Abu Said Muhammad bin Ali Maliki mengatakan sampai detik ini aku masih santri. Lah kita yang nggak bisa apa-apa, kagak mau ngaji, kacau apa kagak tuh? Imam Ahmad bin Hanbal, ulama besar, murid Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, sahibul madhab, pengarang Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu kitab paling besar dalam ilmu hadis, saudara, dalam ilmu riwayah. Apa kata beliau? Ma'al mahbarah ilal magbarah, sampai kuburan gue bakal bawa pulpen. Maksudnya bukan lo kok dikubur dalam kafan ada pulpen di dalamnya, bukan. Maksudnya sampai tua tetap belajar sampai akhir hayat, saudara. Saya jadi teringat satu kisah. Ada ulama namanya Imam Al-Qaffal. Al-Qaffal ini ulama besar dalam madhab Syafi'i. Beliau adalah salah satu mata rantai kita menuju Al-Imam Syafi'i, ulama qadim minal qudama, Al-Imam Al-Qaffal, Al-Qaffal Asy-Syasi. Al-Imam Al-Qaffal ini ulama besar, di antara ulama yang paling alim pada zamannya saat itu. Al-Imam Qaffal itu diambil dari kata-kata namanya Qaffal, diambil dari kata-kata kuflun. Kuflun artinya gembok. Kuflun artinya apa? Gembok. Kenapa disebut Qaffal? Gara-gara tukang gembok, tukang bikin gembok. Waktu itu Pak, di tempat beliau, ya, ada orang bikin gembok kecil. Akhirnya viral, rame, bikin geger. Lu zaman dulu nih, 1000 tahun lalu, bikin gembok ukurannya kecil, geger. Akhirnya bikin geger satu kampung, viral. Akhirnya Qaffal ini ngelihat ada orang geger bikin gembok kecil. Apa yang terjadi? Dia pengen terkenal juga, pengen geger juga. Dia bikin gembok yang lebih kecil, tapi sayang 1000 sayang kagak viral. Kenapa? Karena bukan yang pertama. Biasanya kan orang kalau yang udah ngikut-ngikutin kagak ikut-ikutan viral. Yang viral yang pertama, betul. Habis itu dia kecewa, loh karena bikin yang lebih kecil nggak terkenal nih. Nggak kayak tadi, saya pengen terkenal juga, saya pengen ngetop juga. Datanglah dia ke satu ulama minta nasihat. Syekh, saya minta nasihat, saya pengen dianggap sama orang. Akhirnya kata Syekh, kalau kamu mau dianggap sama orang, kamu belajar ilmu agama, jadilah pengajar, jadilah orang alim. Akhirnya di situ dia belajar, saudara, ditanamkan tekad mau belajar. Umurnya berapa tadi? 40, umurnya 40 tahun saat itu. Mulai dia belajar. Awalnya niatnya mungkin nggak benar, pengen terkenal, tapi talabtul ilma li ghairillah fa'abal ilmu an yakuna illa lillah.
Aku nuntut ilmu bukan karena Allah. Pada saatnya ilmu akan meluruskan dia hanya untuk Allah subhanahu. Ahlan wa sahlan. Kita ucapkan selamat datang guru kita, Tuan Guru Abah Ki Haji Maulana Kamal Yusuf. Mudah-mudahan Abah Ki Maulana Kamal Allah kasih panjang umur insyaallah, sehat walafiat. Beliau ini adalah Ketua Majelis Syuro DPP Front Persaudaraan Islam. Mudah-mudahan Allah jaga beliau zahiran wa batinan, dan putra-putra beliau insyaallah bisa meneruskan beliau. Amin ya rabbal alamin. Tadi sampai mana tuh? Sampai mana tadi? Hah? 40 tahun. Awalnya nuntut ilmu mungkin bukan karena Allah, tapi di pertengahan jalan ilmu itu yang menuntun dia untuk karena Allah subhanahu wa ta'ala, saudara. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Singkat cerita, beliau belajar sama gurunya, disuruh ngapalin mukhtasarnya Al-Imam Al-Muzani, Mukhtasarul Muzani. Di awal kitab Mukhtasar Muzani disebutkan hadza kitabun ikhtasartuhu, 3 kata. Hadza kitabun ikhtasartuhu. Bisa ngulangin apa kagak nih? Bisa ngulangin atau tidak? Coba saya pendengar Jamiatus Sholihin, 3 kata. Hadza kitabun ikhtasartuhu. Ayo coba bisa yang pertama. Hadza kitabun ikhtasartuhu. Sekali lagi, hadza kitabun ikhtasartuhu. Hafal apa kagak? Bisa? Alhamdulillah. Nah, Qafal ini umur 40 dia ngapalin. Semalaman dia ngapalin 3 kata, kagak hafal-hafal. Saking bebalnya, saking tumpulnya, semalaman dia kagak hafal-hafal, saudara. Diulang-ulangin kagak hafal-hafal, mentok. Akhirnya apa yang terjadi? Udah dihafalin setengah mati semalaman sampai mau subuh. Begitu mau subuh dia baru hafal 3 kata. Hadza kitabun. Habis dihafal dia istirahat. Semalaman ngapalin ini. Istirahat. Begitu subuh dia bangun, lupa lagi, saudara, 3 kata itu. Saking bebalnya. Akhirnya udah Qafal putus asa, udah dah gua nggak ada bakat jadi ulama. Dia keluar, dia putus asa. Saya nggak ada bakat jadi ulama, udah. Percuma nggak ada bakat jadi ulama. Dia keluar dari rumahnya, mau menuju rumah gurunya, pengen bilang saya nggak mau ngelanjutin, udah percuma, saya kagak bisa. Akhirnya begitu keluar dari rumah, kebetulan tetangganya nenek-nenek, Pak Bu. Tetangganya nenek-nenek begitu keluar dari rumah, dia keluar dari rumah, tetangganya nenek-nenek keluar rumah. Qafal, lu semalaman berisik banget lo. Gua kagak bisa tidur, lu semalaman berisik. Lu semalaman ngomong kagak berhenti-berhenti. Hadza kitabun ikhtasartuhu. Qafal lupa nenek-neneknya apa, saudara? Qafalnya lupa nenek-neneknya apa? Itu Qafal begitu dengar nenek-nenek apa, terpukul dia. Jadi tamparan buat dia. Waduh, ini nenek-nenek apa? Masa gua kagak bisa? Dia tanamkan tekad saat itu. Dia tawajuh untuk menuntut ilmu di umur 40 tahun dengan keadaan hafalan yang bebel. Apa yang terjadi, saudara? Allah bukakan pintu pemahaman beliau. Akhirnya beliau jadi orang di antara yang paling alim pada zaman tersebut, saudara. Mulai nuntut ilmunya umur 40 tahun. Sampai beliau mengatakan beliau hidup kurang lebih 90 tahun. 80 sampai 90 tahun. Kata beliau, "Ishtu arba'ina sana jahilan." Aku hidup 40 tahun dalam keadaan bodoh, tapi aku hidup di sisa umurku dalam keadaan dimuliakan oleh Allah dengan ilmu. Alhamdulillah. Masya Allah. Saya nggak suruh bapak-bapak, ibu-ibu yang udah tua jadi kayak Imam Qafal, kagak, saudara. Minimal jangan putus asa buat ngaji. Jangan umur dijadikan alasan buat ninggalkan kita ngaji. Kalau ada keinginan kuat, idza sadaqal azmu wadhahas sabil. Kalau betul-betul saudara ada keinginan kuat, Allah akan bukakan jalan, saudara. Habib, tapi saya sibuk, saya kerja, saya tugas, saya dinas, saya punya dagangan, nggak ada waktu. Saudara, masa seminggu 1 jam nggak ada waktu? Kalau nggak bisa seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, minimal seminggu sehari. Ngaji berapa lama sih? 1 jam, 2 jam, 3 jam buat kepentingan agamamu? Bohong kalau nggak ada waktu. Betul lah, betul. Saya mau tanya, kalau buat main HP waktu ada apa kagak? Buat nonton TV waktu ada apa kagak?
Buat nongkrong waktu ada apa-apa kagak? Buat ngobrol-ngobrol yang nggak bermanfaat waktu ada apa kagak? Bukan waktumu yang nggak ada, bukan kamu yang tidak bisa. Jangan-jangan, hati-hati, introspeksi diri. Jangan-jangan Allah yang haramkan engkau dari majelis ilmu sehingga Allah tidak inginkan engkau duduk di majelis yang mulia. Jangan sampai seperti itu. Na'udzubillah min. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu syarat pertama buat jadi orang soleh apa? Orang kompak, kurang semangat. Syarat pertama buat jadi orang soleh apa? Ilmu. Saya sengaja ngulang-ulang supaya pulang dari sini 4 syarat udah pada apal, dijadikan modal seumur hidup. Insya Allah. Yang kedua kata Imamul Haddad, wal amal wa huwal qiyamu bi amrillah. Ilmu aja kagak cukup, tapi harus dibarengi dengan amal. Kita ilmu nih ngaji udah bagus. Ini pintu kita buat capai kepada ridha Allah, buat jalan menuju kesolehan. Kita duduk di sini adalah awal dari tangga kita buat dapat ridhonya Allah. Tapi ilmu saja tidak cukup, harus dibarengi dengan amal. Tahu haram aja nggak cukup, tahu haram aja, tapi harus ditinggalkan. Tahu ini wajib aja nggak cukup, harus dilakukan. Tahu sunnah saja nggak cukup, maka harus dijalankan. Itu namanya mengamalkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang dalam hadis sahih, orang alim yang nggak ngamalin ilmunya, apalagi kalau ilmunya cuma dijadikan alat buat nyari dunia, na'udzubillah, dijadikan bahan bakar api neraka, saudara. Na'udzubillah men. Nggak cukup ilmu doang, harus dibarengin dengan amal. Wabihi wa huwal qiyamu bi amrillah. Amal itu kita menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara. Kalau tadi dengan ilmu kita tahu kewajiban kita tahu hak-hak Allah, dengan amal kita menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu. Makanya Imam Haddad mengatakan apa? Al ilmu hujjatun 'alaik hatta ta'mala bih, fa idza 'amilta bihi fahuwa lak. Ketahuilah kalian semua, ilmu itu akan menjadi hujjah yang memberatkanmu di hadapan Allah. Hujjatun 'alaik hatta ta'mala bih, sampai kau amalkan ilmu tersebut. Fa idza 'amilta bihi fahuwa lak. Kalau kau sudah amalkan ilmu tersebut, maka ilmu tersebut akan bersaksi meringankanmu di hadapan Allah Subhanahu. Makanya ada yang menarik Pak, kata Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki, Pak. Ini menarik nih, kaidah hidup nih dari Abu Yazid Muhammad. Kata Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki, ya, al-ilmu bila amal atil, wal amal bila ilm batil, wal jam'u bainahuma hasil. Al-ilmu bila amal atil, ilmu tanpa amal sia-sia, kagak ada gunanya. Bagaikan pohon tanpa buah, jarang pohon bisa bermanfaat tanpa buahnya, saudara. Wal amal bila ilm batil, tapi sebaliknya kalau ngamalin sesuatu tanpa ilmu batal, kagak dianggap oleh Allah Subhanahu. Maka bagaimana caranya supaya baik? Wal jam'u bainahuma hasil. Ilmu harus dibarengi dengan amal, amal harus dibarengi dengan ilmu. Di mana kita belajar ilmu dan amal? Di majelis Kira-kira sampai sini jelas apa kagak ini? Jelas atau tidak ini? Jadi ilmu dibarengin dengan amal, ilmu doang nggak cukup, saudara. Udah tahu riba itu haram, diperangin sama Allah, berhenti riba. Jangan makan bunga bang. Allah nggak ridho, saudara. Allah perang sama orang yang makan bunga bang, saudara. Allah perang sama orang yang makan riba. Udah tahu orang tua tuh keramat, 1000 wali doanya kalah sama 1 orang tua. Udah tahu, diamalkan. Jangan kau ngaji tapi pulang nggak ada akhlak sama orang tua, nggak ada artinya. Amalkan ilmu ngajimu. Udah tahu, saudara, yang namanya sholat 5 waktu itu berjamaah ladang pahala. Meninggalkan berjamaah, apalagi istiqomah ninggalin jamaah, tanda-tanda kemunafikan. Amalin, saudara, sampai kau kepada Allah. Udah tahu ngedukung kezaliman tuh kagak boleh. Allah larang, wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Kamu jangan cenderung sama orang-orang zalim.
Jangan dekat sama orang-orang zalim. Jangan bertepuk tangan dengan kezaliman mereka. Nanti mereka kena bala, kamu kena bala. Mereka kena musibah, kamu kena musibah. Mereka kena bencana, kamu kena bencana. Amalin saudara. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jadi buat sampai ridho Allah, buat jadi orang soleh, syarat yang pertama apa? Syarat yang kedua, orang kompak. Syarat yang kedua, amal. Kita masuk syarat yang ketiga. Cuman nih udah mau 10:30 Bu ya. Ini jamaah-jamaah udah muka-muka ngarep kebuli ini. Lanjut apa jangan? Bencong aja jam segini baru dandal. Lu ngaji mau bubar. Lanjut apa jangan? Masih semangat? Betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Syarat yang ketiga, kata Imam Al-Haddad, buat jadi orang yang dapat ridha Allah, buat jadi orang yang saleh, al-ikhlas wa huwa tasfiyatu malillah. Ikhlas, mempersembahkan semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Saudara, ikhlas beramal hanya untuk Allah, bukan beramal karena ngarep dunia, bukan karena ngarep ganjaran manusia, bukan karena ngarep pujian, bukan karena takut cacian, tapi murni karena Allah Subhanahu, mukhlisina lahuddin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Saudara Habib, bagaimana caranya saya ngenalin udah ikhlas atau belum? Gampang Pak Bu, gampang cara ngenalin udah ikhlas atau belum. Orang yang ikhlas istawa indahul madhu wadzam, istawa indahul madhu wadzam. Orang kalau udah ikhlas, mau dipuji mau dicaci sama Pak, karena dia nggak ngarep pujian, karena dia nggak takut cacian. Dia buat Allah. Gua ngamal buat Allah, saya ngaji ini karena Allah, saya sholat, saya sedekah karena Allah, saya amar ma'ruf nahi munkar, saya jaga ulama karena Allah. Mau orang puji bodo amat, mau orang caci nggak ngurangin derajat saya di hadapan Allah. Saudara, karena Allah. Kalau orang sudah bisa tidak terpengaruh dengan pujian dan cacian, dipuji dia tetap beramal, dicaci tidak mengurangi amalnya, maka itu tanda orang sudah Habib, kalau saya belum ikhlas Beb, kalau gitu saya belum ngaji dulu dah, saya belum bisa ikhlas, saya nggak mau sedekah dulu dah, saya belum bisa ikhlas, saya belum beramal dulu lah. Saudara, saya teringat guru saya Abu Al-Hibzain bin Hasan Baharun pernah cerita waktu pengajian Ihya. Saya ingat waktu ngaji Ihya beliau cerita ini saudara. Kata beliau, ada satu syekh. Syekh ini punya orang tua. Orang tuanya ulama besar. Syekhnya ulama besar juga tapi masih cenderung muda. Jiwa mudanya masih nampak. Ini syekh yang muda ngajar di satu tempat, gantikan orang tuanya. Ketika ngajar penjelasannya luar biasa, ilmunya luar biasa. Akhirnya di hatinya terbesit, "Uduh, saya hebat ya, murid-murid saya banyak ya, murid-murid saya terpukau dengan penjelasan saya, luar biasa ilmu saya." Terbesit ujub di hatinya, sombong saudara. Akhirnya dia lanjutkan ngajar, terbesit lagi di hatinya, "Ya Allah, ternyata saya ngajar bukan karena Allah, ternyata saya masih sombong, ternyata saya ujub, ternyata saya seneng sama pujian, seneng sama umat yang banyak, seneng popularitas. Ya udah dah, saya berhentiin aja majelis nih, saya tutup aja dah." Berhenti, ditutup majelisnya saudara. Pulang ke rumah, ketemu babanya. Ketemu babanya, ditanya, "Ente kenapa pulang?" "Udah selesai ngajar Pak." "Emang udah rapi? Kan belum waktunya rapi." "Iya, majelis saya tutup Pak." "Kenapa ditutup?" "Saya belum ikhlas, saya ujub, saya ngerajar, saya ngerasa ilmu saya hebat, murid saya banyak, orang takjub dengan penjelasan saya." Mendengar penjelasan anaknya, Anda tahu apa kata ayahnya saudara? Ketika kau ujub, ketika kau ria, ketika kau belum ikhlas, setan senang saudara, setan senang. Tapi ketika kau tutup majelis, setan bukan lagi senang, tapi pesta saudara, berkali-kali lipat senangnya. Lu ujub, lu ria, setan senang karena bisa menghilangkan pahala. Tapi kau tutup majelis gara-gara takut ria, setan pesta, setan girang,
karena kau menjadi penyebab tertutupnya kebaikan dari banyak orang, saudara. Berhasil setan menggodamu. Dari pelajaran sini apa yang bisa kita ambil? Kita memang diperintahkan oleh Allah untuk ikhlas. Kita memang diperintahkan oleh Allah untuk tulus. Tapi jangan sampai ketidakmampuan kita untuk ikhlas menyebabkan kita jadi meninggalkan amal, saudara. Meninggalkan amal karena takut tidak ikhlas sebuah kesalahan. Amallah beramal, sholat, puasa, ngaji, sedekah, sambil pelan-pelan untuk nata niat, saudara. Sambil pelan-pelan untuk lawan setan, saudara. Enggak berhenti, saudara. Mujahadah buat bisa ikhlas, bukan mujahadah 1-2 hari. Mujahadah buat bisa ikhlas itu sampai sebelum kita mati, saudara. Sampai kita mati, kita akan terus mujahadah, bertempur hati kita melawan bisikan setan untuk bisa ikhlas. Makanya jangan sampai kita ninggalin amal gara-gara takut belum ikhlas, ninggalin sedekah gara-gara takut belum ikhlas, tapi sebaliknya beramallah sambil kita belajar Kira-kira sampai sini yang ketiga jelas atau tidak? Orang kompak jelas atau tidak? Kalau begitu sekali lagi saya mau tanya, syarat buat jadi orang soleh dapat ridha Allah yang pertama apa? Ilmu. Yang kedua amal. Yang ketiga ikhlas. Kita bisa belajar ini sekali lagi di majelis taklim. Yang keempat al-bara'ah minal hauli wal quwwah wa huwa al-i'timadu 'ala Allah. Apa yang keempat, saudara? Al-bara'ah minal hauli wal quwwah, betul-betul melepaskan diri dari al-haul wal quwwah. Dia ngerasa apa yang dia lakukan bukan karena dia, tapi murni karena dapat taufik dari Allah Subhanahu. Enggak, dia nggak merasa dirinya sesuatu. Saya punya ilmu, ya karena Allah ngasih saya ilmu. Karena Allah ngasih saya taufik buat nuntut ilmu. Saya beramal karena Allah kasih saya taufik buat beramal. Saya mungkin bisa belajar ikhlas karena Allah yang gerakin hati saya buat ikhlas. Tanpa Allah gerakan saya nggak bisa apa-apa. La ilmu wala amal wala ikhlas. Tanpa Allah yang gerakan mungkin saya bukan lagi di majelis tapi di diskotik, saudara. Na'udzubillah min al-bara'ah min al-hauli wal quwwah. Nggak merasa dirinya sesuatu, tapi la haula wala quwwata illa billah. Kata Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, ay la haula min tarkil ma'siyah wala quwwata min fi'li ta'at illa billah. Tidak ada daya untuk meninggalkan maksiat, tidak ada upaya untuk melakukan ketaatan kecuali semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya jadi teringat Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, Syahidul Mihrab, dalam kitabnya Syarah Hikam Al-Ata'iyah, tapi Syarah Hikam Ibn Atta'illah Sekandari, beliau cerita, kata Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, perumpamaan kita ini alhamdulillah Allah yang kasih kita taufik buat beramal, tapi Allah yang kasih kita pahala. Alangkah mulianya Allah, alangkah karamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang kasih kita taufik, Allah yang kasih kita pahala. Tanpa Allah bisa nggak kita beramal soleh? Nggak bisa. Tapi yang ngasih kita pahala siapa? Allah. Perumpamaannya seperti apa? Kadang-kadang kita nggak masuk apa masuk begitu. Perumpamaannya seperti apa? Kata Imam Al-Haddad. Ini perumpamaan kedermawanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Allah munazzahun 'anit tashbih, Allah nggak bisa diserupakan dengan makhluk, akan tetapi ini bukan menyerupai Allah, ini takrib lil adhan, pendekatan buat otak kita. Apa perumpamaannya, saudara? Ada anak kecil masih SD sama bapaknya, sebelum jalan sekolah dikasih jajan 10.000. Berapa jajannya? 10.000. Habis dikasih jajan 10.000, dikasih duit lagi 5.000 sama bapaknya. Nak, ini 5.000 bapak titip ya, kamu sedekah nanti pulang sekolah 5.000. 10.000 buat jajan, 5.000 buat sedekah. Nanti kalau kamu sedekah, bapak ngasih pahala buat kamu, ngasih bukan pahala, ngasih hadiah buat kamu. Kamu sedekah, bapak ngasih hadiah buat kamu. Akhirnya udah tuh anak imtithal li amri walide, dia taat patuh perintah bapaknya. Di jalan sekolah 10.000 dijajanin, 5.000-nya buat sedekah. Yang 5.000 dipakai buat sedekah, begitu pulang dengan girang nih anak datang ke bapaknya, "Bapak, alhamdulillah saya sudah sedekah Pak 5.000 sesuai perintah Bapak." Bapaknya jawab apa? "Masya Allah, anakku orang baik, anakku pinter, sedekah luar biasa. Ya udah dah, kalau begitu nih
Saya kasih hadiah, kata bapaknya 10.000, hadiah dari sedekah 5.000. Alhamdulillah. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Tadi hakikatnya yang sedekah bapaknya apa anaknya? Yang ngasih duit dari siapa? Bapak. Yang sedekah bapak apa anaknya berarti hakikatnya? Anak bapaknya, saudara. Yang sedekah bapaknya. Anaknya cuma perantara doang. Tapi tuh anak ketika pulang bapaknya nyambut dia, ngasih hadiah, seolah-olah tuh anak yang sedekah, seolah-olah duit dia, saudara. Nah, kita perumpamannya kurang lebih begitu. Allah yang gerakin kita sholat, Allah yang gerakin kita sedekah, Allah yang gerakin kita puasa, Allah yang gerakin kita ngaji, Allah yang gerakin kita buat berjuang, Allah yang gerakan kita amar ma'ruf nahi munkar. Terus begitu kita lakuin, Allah yang ngasih kita pahala. Ma'azama karamak ya Rabb. Alangkah mulianya Engkau ya Allah, alangkah dermawannya Engkau ya Allah. Ma'akramak ya Rabb. Makanya saudara, nggak pantas seorang hamba merasa dirinya sesuatu, nggak pantas seorang hamba merasa dirinya hebat. Man arafa nafsah arafa rabbah. Orang yang tahu dirinya, dia akan tahu Tuhannya, saudara. Yang tahu dirinya lemah, dia akan tahu Tuhannya maha kaya. Yang tahu dirinya miskin, dia akan tahu Tuhannya maha kaya. Yang tahu dirinya lemah, dia akan tahu Tuhannya maha kuat. Yang tahu dirinya tidak bisa apa-apa, dia akan tahu Tuhannya maha melakukan segalanya. Yang tahu dirinya bodoh, dia akan tahu Tuhannya maha mengetahui, saudara. Man arafa nafsah arafa rabbah. Kita ini titipan, apa yang mau kita banggain? Yang kita lakukan amal ibadah kita mau bikin kita sombong, apa yang mau kita banggain, saudara? Titipan. Sesuatu yang namanya titipan nggak pantas dibanggakan, dan yang namanya titipan harus dijaga semestinya, saudara. Orang nitip mobil ke kita, tahu-tahu tuh mobil spionnya udah pecah, remnya udah blong, kacanya udah pecah, knalpotnya udah copot. Kira-kira yang nitip kesal apa kagak? Begitu juga titipan yang Allah berikan kepada kita, ilmu, amal, semua yang Allah titipkan kepada kita, untuk kita gunakan semestinya menuju ridho Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita merasa itu punya kita, karena semuanya datang dari Allah Subhanahu. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Orang kompak jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu syarat menjadi orang soleh dapat ridho Allah ada berapa? Orang kompak ada berapa? Ada 4. Yang pertama ilmu, yang kedua amal, yang ketiga ikhlas, yang keempat menyerahkan kepada Allah, tidak merasa dirinya sesuatu. Kata Imam Al-Haddad, faman arafa haqqallah wa qama bi amrillah wa saffa ma lillah wa i'tamada 'ala Allah fahuwal insanul murtada al-waliyyu lillahil mujtabah. Siapa yang tahu hak Allah, yaitu tahu ilmu, wa qama bi amrillah, kemudian diamalkan ilmunya, diduduk di majelis taklim, diajarkan ilmu, diajarkan amal, wa saffa malillah, kemudian diikhlaskan semuanya karena Allah, wa tamada 'ala Allah, kemudian dia bersandar sepenuhnya kepada Allah. Kata Imam Al-Haddad apa? Fahuwal insanul murtada. Itulah orang hamba yang diridhai oleh Allah. Al-waliyyu lillahil mujtabah. Kalau Allah sudah ridha, dia akan jadi orang saleh. Kalau udah jadi orang saleh, al-waliyyu lillahil mujtabah, akan jadi kekasih pilihan Allah Subhanahu. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak, jamaah Jam'iyatus Shalihin. Jangan hanya namanya saja Jam'iyatus Shalihin, tapi insyaallah mudah-mudahan kita belajar buat jadi orang saleh insyaallah. Jawab yang kompak, siap untuk istiqamah ngaji. Orang kompak siap istiqamah ngaji, siap istiqamah ma'murkan majlis, siap belajar mengamalkan ilmu kita, siap belajar untuk ikhlas dalam beramal. Takbir, sallu ala nabi. Mudah-mudahan Allah kasih taufik dan hidayah buat kita untuk terus menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah kasih kita taufik dan hidayah untuk mengamalkan ilmu. Mudah-mudahan Allah kasih kita taufik dan hidayah untuk ikhlas. Allah gerakin hati kita buat ikhlas. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang tidak pernah merasa atas apa yang kita amalkan. Amin ya rabbal. Itu yang pertama, muqaddimah yang telah saya sampaikan.
Muqaddimah baru pembukaan tuh, masih semangat apa kagak? Muqaddimah segitu gua yang kelengar. Masya Allah. Sedikit lagi yang terakhir sebelum saya tutup, saudara. Sebelum saya tutup, yang terakhir. Ini yang sekarang informasi perjuangan nih. Mau dengar apa kagak? Tadi ngajinya. Sekarang informasi perjuangannya. Amar ma'ruf nahi munkar. Saudara, kemarin beberapa saat yang lalu, setelah Lebaran, di saat kita suasana Syawal, kita dikagetkan dengan satu channel di YouTube dengan belasan juta pengikut, jutaan orang yang menonton, yang menayangkan sepasang gay, sepasang homo di channel tersebut diwawancara seolah-olah adalah hal yang biasa. Innalillahi. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Umat Islam dengan perlakuan seperti itu resah atau tidak? Orang kompak resah atau tidak? Gelisah atau tidak? Akhirnya dihapus, saudara. Setelah umat Islam rame-rame ribut, saudara, dihapus video tersebut. Itu pun masih mempertanyakan salahnya di mana. Innalillahi. Nggak sampai di situ, saudara. Nggak sampai di situ. Nggak lama kemudian, ibadallah, kita dikagetkan. Kedutaan besar Inggris tanpa malu, dengan PD-nya di Jakarta, di halaman kedutaan besar Inggris, dia kibarkan bendera LGBT. Tahu LGBT? Ini sebagian ada yang nggak tahu nih, saya jelasin dah. Araftu syarr la li syarr walakin li tawaqqi. Menjelaskan keburukan bukan buat melakukan keburukan, tapi buat menghindari Apa itu LGBT? LGBT singkatan, Pak. Ini serem. L itu singkatan dari lesbi. Lesbi itu jeruk, makan jeruk, perempuan sama perempuan. Na'udzubillah min gay. Gay itu mohon maaf, laki melaki. Bisek. Bisek itu satu laki ini bisa sama laki, bisa sama perempuan, maju kena, mundur kena, saudara. Transgender. Transgender itu maksudnya ganti-ganti kelamin, paginya tono, malamnya tini. Habib memang ada yang model begitu, saya mikirnya juga gak ada, masa iya ada begitu? Lah ayam aja, ayam, tahu ayam? Ayam jantan mau kagak sama ayam jantan? Ayam jantan maunya sama ayam beti. Lu tahu dari mana nonton ayam lo? Ayam jantan sama betina, kambing lagi musim kambing ini, kambing jantan mau nggak sama kambing jantan? Maunya sama kambing beti, kecuali kambing singit, saudara. Kambing aja nggak mau sesama jenis. Lah kambing nggak mau, ayam nggak mau, binatang lain nggak mau, anjing yang najis nggak mau sama jenis, saudara. Lah ini ada manusia, laki sama laki, perempuan sama perempuan, lebih ayam dari ayam, lebih kambing dari. Jangan-jangan ini Allah bilang nih, ulaika kal an'am bal hum adall, seperti binatang, lebih buruk dari binatang, saudara. Na'udzubillah min. Masya Allah. Makanya waktu itu guru saya, Sultanul Ulama Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, guru besar saya di Tarim, saudara. Itu beliau hampir di acara-acara besar, di momen-momen besar, di acara-acara besar, saudara, apa yang beliau sampaikan pasti di ceramah-ceramahnya beliau selipkan tentang bahaya amal kaum Lut, saudara. Diselipkan tuh, diselipkan. Sampai ada teman saya yang rada ingkar. Ini Habib Salim kenapa sih kalau ceramah pasti kagak lepas tuh nyinggung, ada aja dibahas masalah amal kaum Lut. Paling kagak disindir sama Habib Salim, saudara. Teman saya sampai ada yang mempertanyakan, rada-rada ingkar sama gurunya, rada mempertanyakan. Walaupun ini nggak pantas sebenarnya murid mempertanyakan, ingkar terhadap guru, saudara. Ternyata beliau wali min auliillah, pandangannya jauh, bukan hanya lokal tapi internasional. Saat ini di dunia internasional, saudara, LGBT dianggap wajar, dianggap biasa, dianggap lumrah, bahkan
gerakan yang nolak dianggap menentang HAM, saudara. Saya mau tanya, edan atau tidak? Edan atau tidak? Masya Allah. Makanya kemarin terjadi di Indonesia. Terjadi di Indonesia, bendera LGBT dikibarkan di halaman kedutaan besar Inggris, saudara, tanpa rasa malu. Alhamdulillah, Muhammadiyah ingkar, MUI ingkar, Front Persaudaraan Islam ingkar. Ada satu kiai ditanya, bagaimana itu ada kedutaan besar Inggris ngibarin bendera LGBT di halamannya. Kata dia, bukan urusan kita. Urusan lu ngambil amplop. Betul betul. Betul betul. Ini nggak main-main, saudara. Ini nggak main-main. Saya bukan membesar-besarkan hal kecil, bukan, saudara. Ini jadi isu internasional. Tidak main-main, saudara. Inggris, kedutaan besarnya representasi dari politik negaranya, memperlihatkan dukungannya secara terang-terangan di Indonesia, di negara Pancasila yang menjunjung tinggi ketuhanan yang Maha Esa. Nggak sampai situ, saudara. Di Jerman, laki perempuan, laki sama laki, mohon maaf, laki sama laki kalau nikah dapat surat nikah, Pak Bu. Ngebayangin aja kagak sanggup. Jenggot ketemu jenggot. Ngebayangin aja kagak kuat gua. Dikasih buku nikah. Kan kalau laki perempuan habis kawin foto pakai buku nikah cakep gitu ya. Lah ini jenggot sama jenggot. Kacau tidak? Ini bukan main-main, Pak. Produk-produk besar berikan sponsor besar-besaran, terang-terangan dukung. Di antaranya produk-produk barat tersebut ada yang dijual di Indonesia, saudara. Bahkan sepak bola yang harusnya konsumsi internasional, harusnya nggak ada politik di dalamnya, nggak ada isu-isu seperti ini di dalamnya, ikut-ikutan dalam satu waktu menunjukkan solidaritas terhadap LGBT. Kaptennya pakai ban LGBT, di sudut lapangannya pakai bendera LGBT, saudara. Saya sebagai penggemar sepak bola kecewa. Saya ini Madridista, penggemar Real Madrid. Ada Haji Karim Benzema, baru juara champion 1-0 lawan Liverpool kemarin. Kecewa sebagai penggemar sepak bola, kecewa. Ada apa nih olahraga ikut-ikutan dukung bencong-bencong, saudara, ikut-ikutan dukung perbuatan bejat. Masya Allah. Makanya jangan main-main. Ini kalau kita di Indonesia lengah, hati-hati, anak cucu kita bisa jadi korban, saudara. Saya dengar dari guru-guru saya para ulama, kenapa Islam begitu tegas? Man wajadtumuhu ya'mal 'amala qaumi Lut faqtulul fa'ila wal maf'ula bih. Siapa yang kalian dapatkan melakukan amal qaum Lut, kata Nabi SAW, maka bunuhlah fa'il dan maf'ula bih. Negara punya kewajiban untuk menegakkan hukuman mati sebagaimana ditegakkan kepada orang yang berzina. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya sama kayak orang berzina. Hadnya hadduz zani, saudara. Dihukum seperti orang yang berzina. Habib jangan berlebihan bahas LGBT. Saudara, Nabi aja ngomong, inna akhwafa ma akhafu ala ummati amal qaum Lut. Yang paling aku takutkan, yang paling aku khawatirkan dari umatku, amal kaum Lut, saudara. Makanya jangan senggak, jangan Anda lengah. Sedikit Anda lengah, Anda biarkan ini dikampanyekan di Indonesia, nanti anak cucu kita jadi korbannya, saudara. Na'udzubillah min. Kenapa Islam begitu tegas masalah ini? Karena ini penyakit yang harus disikapi dengan memberikan efek jera dan diobati, saudara. Ini penyakit bukan untuk dimaklumi. Ini ibarat lingkaran setan. Kalau kata guru saya, orang yang hari ini jadi fa'il, dia akan mencari maf'ul. Orang yang jadi maf'ul nanti akan naik pangkat jadi naibul fa'il, saudara. Orang yang jadi naibul fa'il sewaktu-waktu akan menjadi fa'il. Lingkaran setan. Bagaimana cara mengatasinya? Putuskan lingkaran setan tersebut, saudara. Putuskan, bukan dimaklumi. Makanya jangan coba-coba LGBT ada yang kompromikan Indonesia. Jangan coba-coba ada yang promosikan Indonesia. Jangan coba-coba ada yang dukung Indonesia. Anak cucu kita jadi taruhannya, saudara. Betul. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Kalau begitu, kalau di Indonesia sewaktu-waktu ada yang coba-coba kampanyekan LGBT, kira-kira rela atau tidak? Orang kompak kurang semangat. Yang nggak jawab jangan-jangan dukung bencong tuh. Jawab, kalau sewaktu-waktu ada yang promosikan LGBT di Indonesia, rela atau tidak? Orang kompak, rela atau tidak? Kalau sewaktu-waktu ada yang kampanyekan LGBT di Indonesia, rela atau tidak? Rela atau tidak?
Kalau sewaktu-waktu di daerah kita ada kontes bencong, rela atau tidak? Rela atau tidak? Kalau sewaktu-waktu tahu-tahu ada pejabat atau politikus yang menyuarakan dukungan LGBT, kira-kira diamkan atau lawan? Diamkan atau lawan? Diamkan atau tenggelamkan? Diamkan atau tenggelamkan? Kalau sewaktu-waktu tahu-tahu ada partai yang dukung LGBT, kira-kira diamkan atau tenggelamkan? Diamkan atau bubarkan? Diamkan atau bubarkan? Terlalu ditangkap loh. Masa bodoh? Masa bodoh? Terlalu dipenjara loh. Masa bodoh? Siap jaga Indonesia, siap jaga umat Islam, siap jaga akhlak bangsa kita, siap jaga Pancasila. Semua angkat tangannya, Jamiatus Sholihin, takbir, takbir, takbir. Shallu ala nabi. Lawan bencong takut, saudara. Sebelum saya tutup, saya mau baca pantun nih. Mau dengar kagak? Tapi jawab yang kompak. Bisa jawab yang kompak? Bagaimana jawabnya? Tahu lagi. Bagaimana jawabnya? Cakep. Bagaimana jawabnya? Orang kompak. Cakep. Gimana jawabnya? Jangan muncrat tapi. Sebentar, gue cari dulu. Gua gak apa. Bisa jawab yang kompak? Saya jawab yang kompak. Ini pantunnya imam besar kita, judulnya pantun LGBT. Nah, jawab yang kompak ya. Bisa jawab yang kompak? Sekali lagi gimana jawabnya? Nah, coba saya tes dulu. Paling ganteng Buya Haji Anas. Cakep. Tapi sayang bininya atuh. Lah gua kagak boleh makan habis ini nih. Bercanda Umi, bercanda Umi. Nah, jawab yang kompak ya. Kancing rusak ganti peniti. Ambil cawan isi air putih. Akhlak rusak jadi LGBT. Siangnya wawan, malamnya wati. Kacau tidak? Kacau tidak? Tuh ada yang cemberut aja di belakang, jangan-jangan laki tapi wati itu. Coba mau dengar lagi apa kagak? Duduk makan di siang bolong sambil santap si kue pancong. Ada perawan pakai kaos oblong. Sudah mantap. Ternyata bencong. Kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Satu lagi. Makan agar di tengah pasar. Makan agar di tengah pasar. Beli pengki satu kodian. Badan kekar, ototnya besar. Dikira laki, banci jejadiah. Kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Makanya saya mau tanya sekali lagi, kalau coba-coba ada yang promosikan LGBT di Indonesia, diamkan atau lawan? Kurang kompak, diamkan atau lawan? Kalau ada yang coba-coba promosikan LGBT di NKRI, diamkan atau lawan? Siap jaga Indonesia, siap jaga akhlak bangsa, siap jaga akhlak agama, siap jaga akhlak umat beragama. Takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Kemudian terakhir saudara, saya minta doa. Doakan mudah-mudahan guru kita, imam besar kita Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab segera dibebaskan oleh Allah. Fi khairin wa lutfin wa afiyah. Fi khairin wa lutfin wa afiyah. Mudah-mudahan orang-orang yang zalim segera dihancurkan oleh Allah. Orang-orang yang zalim yang pengen merusak bangsa Indonesia dihancurkan oleh Allah. Orang-orang zalim yang pengen menzalimi ulama dan umat Islam dihancurkan oleh Allah. Dan kita doain juga mudah-mudahan 6 syuhada Allah terima mereka sebagai syuhadaul akhirah. Keluarganya diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang ikut andil di dalam menumpahkan darah muslim bighairi hak, mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyah salihah jami'a syamila li khairati dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekalian kita tutup dengan sholawat kata Buya Haji Ana, sama-sama kita baca sholawat Badar dengan niat mudah-mudahan yang punya hajat Allah qabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dan dengan niat mudah-mudahan majelis Jam'iyatus Shalihin diberkahin terus oleh Allah, dimakmurkan terus oleh Allah, betul-betul al-isim ainul musamma, majelis sesuai dengan namanya, jadi kumpulannya orang-orang soleh. Amin ya rabbal. Nanti habis sholawat Badar untuk mengecas semangat kita, kita lanjut dengan mars aksi bela Islam. Setuju? Masih hafal apa kagak? Masih hafal? Insya. Ya, sama-sama semua. Salatullah salam. Ayo sama-sama keluarin suaranya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Angkat tangan semua. Tawassalna bismillah. Minta sama Allah berkat Nabi Muhammad. Allah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Sekali lagi semua angkat tangannya, semua minta sama Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah ya Rabb. Ilahi salimil ummah ya Allah minal afati afati wan nikmah ya Allah wa min ghammah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah wassalamu alayka ya Rasulullah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sama-sama. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Allah Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami semua. Al-Quran imam kami. Kita kobarkan lagi semangat yang udah lama redup. Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan angkat tangan semua, angkat tangannya. Aksi bela Islam, semuanya angkat tangannya semua. Aksi bela Islam, Allah Allah. Semua berdiri, berdiri semuanya. Aksi bela Semua berdiri. Aksi bela Islam, Allah Allah. Allahu Akbar, Allah diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekali lagi. Al-Quran orang kompak. Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami. Allahumma arsulna bil Quran wahdudna bil Quran Al-Quran Farij alaina wa ala imamina bil Quran ya Allah. Semua aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Maulana Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Apostel Sabana Gading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Mas kawan. Selamat milad untuk Majelis Taklim Jamiatul Sholihin, pimpinan Ustaz Ahmad Anas. Selamat milad kepada Majelis Taklim Jamiatul Sholihin. Selamat milad kepada Majelis Taklim Jamiatul Sholihin, pimpinan Buya Haji Anas. Mabruk untuk Majelis Jamiatul Sholihin, pimpinan Buya Haji Anas, juga di bawah riayah dan inayah Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Abdurrahman As-Saggaf. Mabruk, mabruk, selamat milad untuk Majelis Taklim Jamiatul Sholihin. Mudah-mudahan Majelis Taklim Jamiatul Sholihin menjadikan kita hambanya yang soleh. Semoga barokah dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Majelis Taklim Jamiatul Sholihin selalu dikaruniai berkah dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala serta dapat memberikan manfaat bagi umat. Amin ya rabbal alamin. Semoga Majelis Taklim ini dapat menjadi center of excellence pendidikan agama Islam yang bisa menjadi sejuk dan rahmat bagi seluruh alam. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Jamiatul Sholihin sesuai dengan namanya, betul-betul menjadi perkumpulannya orang-orang saleh dan orang-orang yang ingin menjadi saleh, serta menjadi tempat kita berkumpul bersama orang-orang saleh. Berkah terus Jamiatul Sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.